So in today's lecture of emerging trends in electronics, we are going to start unit number 4, digital factory. Our course outcome is suggest relevant Internet of Things technologies for digital factory. Already in India, digital factories are being implemented. So how can we use Internet of Things for that digital factory? That we are going to study in unit number 4. So the major focus on these points, the points are Internet of Things, means IoT. You know that this is a trending topic nowadays. Introduction principle, features of cyber physical system, sensors, gateways, cloud, means how actually IoT works, that you are going to study. Then it's architecture, sensor to cloud, various data routes, sensor PLC SCADA cloud, sensor server cloud, sensor edge gateway cloud. Applications in automotive, discrete manufacturing, telecom industry, agro industry. So you're going to study architectures. In which ways IoT can be used? IoT can be implemented using microprocessor also. IoT can be implemented using PLC also. IoT can be implemented using server also. Okay. So there are different architectures. You have to study them. Then application of IoT. Then industry 4.0 means IoT which is to be used in digital factory. That standard is 4.0. Industry standard 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0. These standards are there. Nowadays, industry 3.0 is being already implemented. जे काय आपण कंपनीज पाहतो त्यामध्ये I3.0 ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आहे. आता आपण I4.0 इम्प्लिमेंट करण्याकडे चाललेलो आहे, जे युजिंग IoT आहे. ऑटोमायझेशन ऑलरेडी 3.0 मध्ये इम्प्लिमेंटेड आहे. आता तो डेटा कलेक्शन हे ऑटोमॅटिकली झालं पाहिजे, डिजिटाइज झालं पाहिजे. दॅट इज I4.0. All these points you have to study here. See, teaching hours are 10 hours and total marks are 16. So weightage of NGN and digital factory is same. So introduction. A digital factory uses digital technology for modeling, communication, and to operate the manufacturing process. This arrangement of technology allows managers to configure, model, simulate, assess, and evaluate items, procedures, and system before the factory is constructed. So digital technology is used for generally modeling, communication, and operation of manufacturing process. In the implementation of digital factory, IoT, Industrial Internet of Things, is employed to integrate underlying equipment resources. According the manufacturing system has abilities of perception, interconnection, and data integration. The data analysis and scientific decisions are used to achieve production, scheduling, equipment service, quality of control products in digital factory. Nowadays we are using automation, but that automation is of only manufacturing process. So data logging, quality of product, then scheduling, all these things are to be done manually. So now we are going to implement digital factory in which all the things which are done nowadays manually, that will be automated using digitization. Okay, so this is the main purpose of digital factory. Further, Internet of Services is introduced to virtualize the manufacturing resources from local database to cloud server. So that data is connected and then it is given to the database of cloud server. Through the human-machine interaction, global collaborative process of intelligent manufacturing oriented to the order-driven market is built. Means whatever market demand is there, that market demand will be logged onto the server. That demand will be given directly to the digital factory, and according to that requirement, the factory will organize or schedule its production. This is the main purpose of digital factory. Nowadays, what we are doing, we are manufacturing and we are directly sending output of your industry to the market. Whether the market is needing that amount, that quantity of product or not, or whether the market requirement is more and you are not supplying up to the market. So this is the main drawback of today's I3.0. So we are going to study I4.0 and how to implement I4.0. Through the human-machine interaction, global collaborative process of intelligent manufacturing oriented to the order-driven market is built.
Therefore, the digital factory represents an engineering system that mainly consists of three aspects: interconnection, collaboration, and execution. The main aim of digital factory is to convert modern factory into smart factory. See, we are heading towards smart city also. So smart city, like everything is automated. Means if in your household fridge, if something is not present, means suppose eggs are not there in your fridge, so automatically the order will be given to the egg shop, and he will deliver you the number of eggs. So this is smart home system, correct? So similarly, we are going to implement the smart factory using digital factory. So IoT, major term which is useful here in digital factories, IoT, Internet of Things, is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals, or people that are provided with unique identifiers, UID, correct? And the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction. So nothing but IoT is what? So it is interrelated computing devices, mechanical or digital machines, objects, animal, or people that are provided unique ID, and their ability to transfer the data to a network without requiring human to human or human to computer interaction. Like suppose sensor. So every time whatever data will be collected by sensor, that sensor will transmit data to the network, to the cloud, without permission of human or machine. Correct? So data logging is continuously there in IoT. So things means what? A thing in the context of IoT is an entity or physical object that has unique ID. Okay, and embedded system and the ability to transfer the data over a network. एखाद्या एम्बेडेड सिस्टीम मध्ये कुठली अशी थिंग असू शकते जिला काहीतरी युनिक आयडी असतो आणि तिच्यामध्ये डेटा नेटवर्कला ट्रान्सफर करायची ऍबिलिटी असते. त्या कुठल्याही गोष्टीला थिंग असं म्हणतात. कुठलाही सेन्सर असेल, कुठलाही डिव्हाइस असेल, कुठलाही प्रोसेसर असेल, किंवा एखादा आपण स्वतः पण इंटरनेट ऑफ थिंग मध्ये थिंग असू शकतो. आपले जे काही बॉडीचे पॅरामीटर्स आहे ते कंटिन्युअस क्लाउडला स्टोअर असणार आणि आपल्या डेली रुटीननुसार आपल्या बॉडी टेम्परेचर कोणत्या वेळेला काय असणार आहे, आपला बीपी कोणत्या वेळेला काय असणार आहे, आपले हार्ट रेट काय असणार आहे, आपलं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन काय असणार आहे, हे कुठल्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या बॉडीला जे काही नंबर ऑफ सेन्सर्स लावलेले असतील ते कुठेतरी क्लाउडवर हे स्टोअर होणार. म्हणजे ज्यावेळेस कधी कधी आपल्याला मेडिकलची इमर्जन्सीची गरज पडेल त्यावेळेस तो सगळा डेटा हा रिट्राईव्ह केला जाईल आणि त्याच्यानुसार पुढे तुम्हाला त्याच्यावर उपचार दिला जाईल, असं सुद्धा होऊ शकतं. So that is, so your human body or any animal can become a thing. So Internet of Things. So in that thing means anything which can transmit data over network and which has a unique identifier. जसं आपला RFID असेल, GSM असेल, GPS असेल, प्रत्येकाला एक युनिक आयडी असतो, तसा डुप्लिकेट दुसरा नसतो. Similarly, so things can be a part of domestic process or manufacturing areas like smart TV, PLC, CNC machine, etc. Internet of Things evolved from machine-to-machine communication. Now, machine-to-machine communication means your one sensor is communicating with processor and processor transmitting data to the cloud. So that is machine connected to each other via network without human interaction. There is no human interaction. Already predefined program is given to them. Sensors collect data, transmit to the network. Network stores data into the cloud. So cloud has big storage and where data is recorded continuously. Okay, so machine to machine refers to connecting a device to the cloud, managing it, collecting data. Okay, so taking M2M to the next level, IoT is a sensor network of billions of smart devices that connect people, systems, and other applications to collect and share the data. So data collection is important, data sharing is also important. As its foundation, M2M offers connectivity that enables IoT. The IoT is also a natural extension of SCADA, supervisory control and data acquisition. SCADA is an extension of PLC system. In CSP subject, we have studied PLC. So PLC, what it does, PLC actually, whatever predefined program is loaded in PLC, according to that manufacturing system works. That is PLC. But whenever you have to make changes in PLC, you have to go manually up to the PLC, you have to turn switches on off, then the motors will be turned on off, LED will be turned on off, indicators will be turned on off using that switches or sensors. Correct? This is your PLC system.
But SCADA system, one computer will be connected to PLC, and onto that computer, the one graphic interface will be given. Graphic interface सांगतो ना, तर त्याच्यावर जिथे जिथे तुम्हाला स्विचेस असेल त्या स्विचेसच्या जागी बटन्स ग्राफिकली दिसणार. When you click on that button using mouse, स्विच ऑटोमॅटिकली टॉगल होणार आहे. ठीक आहे. तर एक सॉफ्टवेअर तुमच्या पीसीवर रन होत असतं, ते सॉफ्टवेअर तुमच्या पीएलसी ला कनेक्टेड असतं आणि त्या सॉफ्टवेअरने तुम्ही पीएलसी ला कमांड देऊ शकतात. याला स्काडा असं म्हणतात. म्हणजे तुमचा सर्व जो काही पीएलसीचा जो बॅकअप आहे किंवा त्याला जे काही सेन्सर कडून इनपुट येत आहे किंवा तो जो काही कुठलं आउटपुट ऑन आहे ऑफ आहे, कुठले स्विचेसचं स्टेटस काय आहे, तो सर्व डेटा त्या सॉफ्टवेअरला येतो आणि तो सॉफ्टवेअर ते ग्राफिकली तुमच्या मॉनिटरवर डिस्प्ले करत असतो. त्याला स्काडा सिस्टीम असं म्हणतात. सो आयओटी एक प्रकारचं स्काडा सारखंच आहे, कारण आयओटी काय करतं, नंबर ऑफ सेन्सर्स पासून डेटा कलेक्ट करतो, तो सर्व्हरवर स्टोअर करतो. ठीक आहे, त्यावर प्रोसेसिंग नाही करत, पण तो त्याच्यावर स्टोअर करतो आणि तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तो डेटा तुमच्या समोर प्रेझेंट करतो. A category of a software application program for the process control, gathering of data in real time from remote location to control equipment and conditions. SCADA systems include hardware and software components. Okay, the hardware gathers and feeds data into a computer that has SCADA software installed, where it is then processed and presented in a timely manner. Okay, म्हणजे जर तुम्ही प्रत्येक मिनिटाला अपडेट मागत असाल तर दर एक मिनिटाला सेन्सरचा डेटा, स्विचेसचा डेटा आणि तुमचे जे काही त्याला ड्रायव्हर्स कनेक्टेड असतील त्याचा सर्वांचा डेटा गॅदर करून एका ठिकाणी स्टोअर करतो टाइमली मॅनर मध्ये. स्कॅडा सारखंच. सो इव्होल्युशन ऑफ स्कॅडा इज सच दॅट लेट जनरेशन स्कॅडा सिस्टीम डेव्हलप इनटू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आयओटी. म्हणजे जो काही लेटेस्ट, म्हणजे जो काही फुल्ली इव्हॉल्व्ड स्कॅडा आहे ते फर्स्ट जनरेशन ऑफ आयओटी, म्हणजे आयओटी इतकं पुढे जाऊ शकतं. ठीक आहे. सो मेजर components of IoT, Internet of Things system, are physical object, म्हणजे तुमचं हार्डवेअर दॅट इज एम्बेडेड विथ सॉफ्टवेअर. त्या हार्डवेअर मध्ये काहीतरी सॉफ्टवेअर हवं. सो हार्डवेअर कन्सिस्ट ऑफ मायक्रो कंट्रोलर, फर्मवेअर, सेन्सर, कंट्रोल युनिट, ऍक्च्युएटर्स अँड कम्युनिकेशन मॉड्यूल. हार्डवेअर जे आहे फिजिकली तुमच्या घरामध्ये असेल, फॅक्टरीमध्ये असेल, तर ते हार्डवेअर तुमचं हे फर्स्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट झालं. त्याच्यानंतर कम्युनिकेशन मॉडेल. सर्व्हरला आणि त्या हार्डवेअरला कम्युनिकेट करण्यासाठी एक कम्युनिकेशन मॉडेल लागेल. सॉफ्टवेअर कन्सिस्टिंग ऑफ डिव्हाइसेस सच ॲज एपीआयज. एपीआय काय आहे ते एनजीएन मध्ये तुम्ही शिकणार आहात. अँड डिव्हाइस इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन ओव्हर नेटवर्क, कम्युनिकेशन सर्किट्स, पोर्ट्स, मिडलवेअर फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन स्टॅक्स युझिंग 6 लो पॅन, COAP, LWM2M, IP, V4, V6, Zigbee and other protocol. तर एवढे सगळे कुठल्याही प्रकारचा प्रोटोकॉल तुम्ही वापरून तुमचं हार्डवेअर आणि तुमचं सर्व्हर याला तुम्ही कम्युनिकेशन प्रोव्हाइड करू शकता. Software for actions on messages, information and commands which devices receive, and drives, actuators which enable such as glowing light, on off, domestic or industrial equipments. Okay. So majorly the components of IoT are any hardware, communication module, and finally the software which is there on a server which stores and retrieves data from cloud. Okay. So example of IoT, if you take the example of IoT, is the first most smart and interactive IoT device is ATM machine. All time money. Correct. So others are smart watches, fitness tracker, sleep monitor, heart monitor. हे IoT devices आहे. बघा एटीएम काय करतं की बँकेचं जे सॉफ्टवेअर आहे, सर्व्हर आहे, त्या क्लाउडवर तुमच्या एटीएमचा पिन नंबर, तुमचे एटीएमचे डिटेल्स, तुमचे पर्सनल डिटेल्स, फॉर एक्झाम्पल आधार कार्ड, पॅन कार्ड नंबर, बँक डिटेल, बँकमध्ये किती पैसे आहेत ते, तुमचे विड्रॉइंग कॅपॅसिटी किती आहे एका एटीएमच्या याच्यात, हा सर्व डेटा सर्व्हरला लोड असतो. ज्यावेळेस तुम्ही एटीएम मशीनवर जाता ते तुमचं हार्डवेअर झालं जे इंटरनेटला कनेक्टेड आहे. तुम्ही ज्यावेळेस एटीएम स्वॅप करता, त्याचे कार्ड स्वॅप करता, त्यावेळेस तुम्ही त्याच्यावर डिटेल्स टाकता, ते डिटेल्स सर्व्हरला लोडेड डिटेल्स सोबत कम्पेअर करतो. डिटेल्स करेक्ट असेल तर तुम्हाला पुढचं ऑप्शन देतो की तुम्ही मनी विड्रॉ करणार आहात किंवा काय करणार आहात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सर्व सर्व्हिसेस तुम्हाला माहिती, तुम्ही नेहमी एटीएम मशीनवर जात असता. तर एटीएम मशीन हे सगळ्यात सोपं आणि पहिलं आयओटी डिव्हाइस तुम्ही म्हणू शकता. आता एटीएम मशीन मध्ये बरेच फीचर्स येतात, बरोबर. तुम्ही फंड एका ठिकाणी दुसरी ट्रान्सफर करू शकता किंवा आता तुम्ही मनी पण त्याच्यावर कॅश डिपॉझिटरी मशीन्स पण आलेले आहेत, बरोबर. तर हे सर्व जे आहे इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ आयओटी. आता आयओटी कसं काम करतं
अँड IoT इकोसिस्टीम बघा कशी आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ वेब एनेबल्ड स्मार्ट डिव्हाइसेस. वेब एनेबल्ड, इंटरनेट कनेक्टच पाहिजे त्याला, त्याच्याशिवाय ऑप्शन नाही. दॅट युजेस एम्बेडेड प्रोसेसर, सेन्सर, कम्युनिकेशन हार्डवेअर टू कलेक्ट, सेंड अँड ऍक्ट ऑन डेटा दे अक्वायर फ्रॉम देअर एन्व्हायरमेंट. बघा, IoT device, IoT device, IoT device. Correct? So that devices may be sensor, antenna, microcontroller. This is a gateway. Gateway. So using this gateway, the data is routed to, it may be routed to your user interface. म्हणजे तुम्हाला तुमचा जो काही सेन्सर्स आहे तुमच्या बॉडीवर जेवढे फिटेड सेन्सर असतील ते त्याचा सगळा इंटरफेस तुम्हाला मोबाईलवर पाहिजे तर तुम्ही तो मोबाईलवर घेऊ शकता. किंवा एखादा अनालिटिक्स ऑफ बिझनेस ऍप्लिकेशन क्लाउडला तुम्ही तो जाऊ शकतो, किंवा बॅकएंड सिस्टीम. तर असं डेटा कलेक्शन, कोलेट अँड ट्रान्सफर. कोलेट म्हणजे त्याला एकत्रित करणं आणि तो डेटा ट्रान्सफर करणं म्हणजे एक प्रकारचा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. आणि अनालाइज डेटा, टेक ऍक्शन. तो डेटा कुठेतरी स्टोअर करणं, फक्त स्टोअर पण करू शकता किंवा त्याच्यावर ऍक्शन पण घेऊ शकता. जर डिजिटल फॅक्टरी असेल तर त्याच्यावर तुम्ही तो ऍक्शन घेऊ शकता. सो इन दिस वे IoT सिस्टीम वर्क्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. Okay. Why IoT is required? This is the important thing. The importance of IoT. IoT helps people live, work smarter, as well as gain complete control over their lives, and also offer smart devices to automate homes. हे बघा, एकदम सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. इफ यू लिसन केअरफुली. बघा, सगळ्यांचं अटेन्शन आहे का? आता मी जी गोष्ट सांगतो बघा, IoTचं काम काय आहे, ते कसं काम करू शकतो, आहे का सगळे जागेवर? हो सर. बघा, मी आता जी गोष्ट सांगतो तुम्हाला, डेली सकाळी बघा, रात्री ज्यावेळेस तुम्ही झोपतात, लाईट, फॅन वगैरे सगळं काय तुमचं, फॅन चालू पाहिजे, AC चालू पाहिजे, सगळं तुम्ही तुमचं आहे. घरात तुमची डिजिटल वॉच आहे. डिजिटल वॉच ती पण IoT बेस्ड आहे, इंटरनेटला कनेक्टेड आहे. बघा, सकाळी सूर्योदय 6:30ला होत असणार आहे. तुम्ही जर कम्प्लीट 6:30चा अलार्म लावला, तो अलार्म 6:30ला एक्झॅक्टली वाजेल. अलार्म वाजल्या जे काही तुमचे कर्टन सेन्सर्स आहे, बघा मी तुम्हाला जे काही IoT बेस्ड एक गोष्ट सांगतोय की असं पण इम्प्लिमेंट होऊ शकतं. बघा, IoT नसेल तर माणूस आयुष्य जगणारच आहे, जगत होता. पण IoT जर इम्प्लिमेंट केलं तर ते कशा चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट होऊ शकतं, त्याचं एकदम छान एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. IoT बेस्ड तुम्हाला नंबर ऑफ व्हिडिओ युट्यूबवर पण सापडतील. बघा, सकाळी कर्टन्स ऑटोमॅटिकली ओपन अप होतील. तुम्ही झोपलेले कर्टन्स ऑटोमॅटिकली ओपन अप होतील. बरोबर, तुमच्या बेडरूम मध्ये सूर्यप्रकाश येणार आहे, तुमचा अलार्म वाजलेला आहे. जोपर्यंत तुम्ही उठून उभे राहत नाही तोपर्यंत अलार्म बंद होणार नाही. कर्टन्स ओपन झालेले असणार आहे, सूर्यप्रकाश तुमच्या बेडरूम मध्ये डायरेक्टली आला. बरोबर, स्मार्ट वॉच तुम्ही उचलली, तुमच्या हातात लावली. बरोबर, तुम्ही खाली येत आहात, बरोबर, स्टेअरकेस वरून, हे तिथल्या सेन्सर्सनी डिटेक्ट झालं. तुम्ही जे काही सिक्युरिटी सगळ्या गोष्टी लावलेल्या होत्या झोपण्याच्या आधी, तुमचं घराचं मेन गेट असेल, आतला दरवाजा असेल, किंवा ज्या काही सिक्युरिटी सिस्टीम्स असतील त्या सिक्युरिटी सिस्टीम डिऍक्टिव्हेट होतील, दरवाजे ओपन होतील, लॉक्स ओपन होतील. त्याच्यामुळे की शोधण्याची गरज नाही पडणार, कारण की तुम्ही स्वतः आहात, तुम्ही आयडेंटिफाय होताय त्याच्यामध्ये, बाहेरचा व्यक्ती नाही. दरवाजेचे लॉक्स ओपन होतील, तुम्ही गेल्या जर तुम्ही हँडल ओपन केलं, दरवाजा ओपन होणार, तुम्ही बाहेर जाणार. तुम्ही ज्यावेळेस एक्सरसाइज साठी बाहेर गेले, बरोबर, तुमचं हेल्थ ट्रॅकिंग डिव्हाइस जे आहे, तुम्ही तुमची बॉडी किती एक्झॉस्ट झाली त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमच्या स्मार्ट वॉचवर इंडिकेशन मिळणार आहे की तुम्हाला आता ती एनर्जी ड्रिंक प्यायची आहे का नाही. बरोबर, तुम्ही ज्यावेळेस एनर्जी ड्रिंक घ्याल, तुमची बॉडी ज्यावेळेस रिकव्हर होत राहील. तुम्ही ज्यावेळेस तुमचा 5 किलोमीटरचा रन आहे, GPS ट्रॅकरने तुम्ही घरापासून किती लांब आहे ते पण आयडेंटिफाय होत आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या घरात जे तुमचे जे फॅमिली मेंबर्स आहात, तुम्ही ऍट प्रेझेंट घरापासून किती लांब आहात, कुठल्या डायरेक्शनला आहात, हे तुमच्या घरच्यांना तिथे दिसू शकेल एका लॉगिंग मेथडद्वारे. बरोबर, त्यानंतर तुमच्या स्मार्ट वॉचवर तुमचा बीपी किती आहे, O2 सॅच्युरेशन किती आहे, जे काही सगळ्या गोष्टी पॅरामीटर्स तुम्हाला सगळ्या माहिती, हेल्थ रिलेटेड कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्स स्मार्ट वॉचवर असतात तुम्हाला माहित आहे. आणि तोच डेटा कंटिन्युअसली तुम्ही रोज जॉगिंगला जातात तर तो डेटा तुमच्या कंटिन्युअसली डेटा लॉगरला, क्लाउडला स्टोर्ड आहे. ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या हेल्थ इश्यूसाठी तुम्ही ज्यावेळेस हॉस्पिटलला जाल, तो डेटा डॉक्टर तुमचा कंटिन्युअसली मॉनिटर करू शकतो. तुमचा जो फॅमिली फिजिशियन आहे, फॅमिली डॉक्टर आहे, तो कंटिन्युअसली मॉनिटर करू शकतो. बरोबर, म्हणजे जे काय आहे की एखादी गोष्ट लास्ट स्टेजला जाण्याच्या आत तुमचे प्रॉब्लेम्स डिटेक्ट होऊ शकतात. बरोबर,
त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही घरापासून काही ठराविक अंतरावर आलेले असणार आहे, बरोबर, तर ठराविक अंतरावर येण्याच्या आत तुमच्या घरात काही इंडिकेटिव्ह तुम्ही जे काही डिस्प्ले डिव्हाइसेस आहे ते लागू शकतात. त्याच्यामुळे तुमची जे काही ब्रेड बटर टोस्ट आहे ते तुमचे फॅमिली मेंबर्स बनवू शकतात. ज्यावेळेस टोस्टिंगसाठी टोस्टरमध्ये टाकले जातील त्यावेळेस ठराविक टोस्टिंग झाल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली पॉपअप होतील, ते तुम्हाला दिसणार आहे. त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही घराच्या जवळ याल त्यावेळेस तुमचा जो काही घरातला जो काही गॅस गिझर असेल किंवा तुमचा इलेक्ट्रिक गिझर असेल तो तुमच्या आंघोळीसाठी पाणी लगेच गरम करू शकतो, बरोबर. तुम्ही येईपर्यंत पाणी रेडी असणार आहे, बरोबर. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेस घराजवळ याल ऑटोमॅटिकली घरापर्यंत येईपर्यंत तुमचा बजर वाजणार आहे. जो घरातला मेंबर आहे तो तुमच्यासाठी डोअर अनलॉक करू शकतो. बघा ना, आपण ज्यावेळेस घराकडे येतो त्यावेळेस समजा जर आपला घरात एखादाच व्यक्ती असेल आणि तो जर समजा बिझी असेल एखाद्या वर्कमध्ये, तो मला हे बघा खूप वेळ नाही पण 2-5 मिनिटं दरवाजाच्या बाहेर हे उभं राहावं लागतं. तर इंडिकेशन पहिलेच मिळालं, तुम्ही दरवाजापर्यंत पोहोचणार तोपर्यंत दरवाजा अनलॉक झालेला असणार आहे. तुम्ही घरात घुसणार आहे आणि तुम्ही तुमच्या काही फ्रेश होण्यासाठी तुम्हाला जे काही प्रोसेस आहे पुढची त्याच्यासाठी तुम्हाला सर्व गोष्टी ते पाणी तिथे ऑटोमॅटिकली गरम झालेलं असणार आहे. तुमचे जो काही 15 मिनिटाचा वेळ आहे तो तिथे तो सेव्ह होणार आहे, बरोबर. त्यानंतर तुम्ही फ्रेश झाल्यानंतर तुमचा नाश्ता होणार आहे. त्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस ऑफिसला निघाल त्यावेळेस जर सपोज तुमच्या घरामध्ये जेवढे लोक काम करतात सपोज सगळे कामावर जातात, तर ज्या वेळेस तुम्ही फ्रीजचं डोअर ओपन केलं त्याच्यामध्ये अंडे नसणार आहेत किंवा फळं नसणार आहेत. फळांची जागा पण तुमची जर काही फिक्स असेल की इथे फळं असतात, इथे भाजीपाला असतो, इथे दूध असतं, इथे अंडे असतात, तर जे जे तुमचं तिथे संपायवर आलेलं आहे किंवा संपलेलं आहे तो फ्रीज तो डेटा लॉक करून ऑटोमॅटिकली जो काही शॉपकीपर आहे त्याच्या मेसेज सिस्टीमवर तो मेसेज ऑटोमॅटिकली जाणार आहे की अंडे घरातले संपलेले आहे. 50 अंड्यांची काय रिक्वायरमेंट असेल, 20 अंड्यांची रिक्वायरमेंट असेल, फळांची रिक्वायरमेंट असेल, भाजीपाल्याची रिक्वायरमेंट आहे, ऑटोमॅटिकली त्याला जाणार आहे. तुम्ही संध्याकाळी घरी येईपर्यंत तो शॉपकीपर घराच्या दरवाज्यावर सगळ्या वस्तू तिथे ऑटोमॅटिकली ठेवणार आहे. त्या वस्तू ठेवल्यानंतर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मेसेज येईल, तुम्ही त्यांचं पेमेंट तुमच्या फोन पे, गुगल पे वरून कशावरून तरी तुम्ही डिजिटाइज पेमेंट थ्रू तुम्ही ते करू शकाल, बरोबर. त्यानंतर जर सपोज तुम्ही घराच्या बाहेर आहात, तुमचे फॅमिली मेंबर्स घराच्या बाहेर आहात, गावाकडून एखादी व्यक्ती आली, बरोबर, तुमचं घर पूर्णपणे लॉक आहे, बरोबर. जोपर्यंत तुम्ही घरी जाऊ शकत नाही 8 तासाच्या 10 तासाची ड्युटी नंतर तोपर्यंत तुमच्या घरातले लोक काय तिथे घरात घुसू शकणार नाही. आणि दिवसभर ते थांबणार कुठे, तर तुमच्या घराच्या दरवाज्यावर कॅमेरा बेस्ड सिक्युरिटी सिस्टीम जर लावली आणि तुमच्या घरासमोर एखादा व्यक्ती आला, त्याने जर एखादं स्पेसिफिक बटन जर तिथे प्लेस दाबलं तर तुमच्या मोबाईलवर ऑटोमॅटिक एक स्क्रीन पॉपअप होईल. त्याच्यामध्ये तुमच्या घराच्या गेटवर कोण उभा आहे, कुठली व्यक्ती आहे ते सर्व तुम्हाला तिथे दिसणार, बरोबर. तुम्ही ज्यावेळेस त्यांना आयडेंटिफाय कराल की अरे हा हे माझ्या गावाकडचे नातेवाईक आहे, आजी आहे, आजोबा आहे किंवा गावावरून वडील आले, आई आले, कोणीही एखादे पर्सन आले की हा तुम्ही त्यांना घरात घुसू देऊ शकता. तर अशा वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही तिकडून अनलॉक ऑप्शन प्रेस कराल तर तिथे जे काही घराच्या दरवाज्यावर जे काही सिक्युरिटी सिस्टीम्स असणार आहेत ते ऑटोमॅटिकली अनलॉक होणार आहे, बरोबर. आणि ते तुमचे पर्सन घराच्या आतमध्ये जाऊ शकता. तुम्हाला तिथे येण्याची गरज नाही, कीज देण्याची गरज नाही, इतक्या सिंपल वेने. किंवा तुम्ही ड्युटीवर गेले, तुमच्या घरातला एसी, फॅन सगळं काही चालू असेल, लाईट चालू असेल, गिझर चालू राहून गेला असेल, तर तुम्हाला तो सर्व कुठल्या कुठल्या घरातल्या इलेक्ट्रिक वस्तू चालू आहे त्याचा सर्व बॅकअप हा तुमच्या मोबाईलवर असणार आहे. तुम्ही युझिंग दॅट इंटरफेस तुम्ही तो सर्व ऑन ऑफ करू शकता, बरोबर. किंवा घरी जाण्याच्या आत तुम्हाला वाटलं की अरे खूप उन्हाळा चालू आहे त्याच्यामुळे खूप उकडतंय, घरात गेल्या गेल्या तुमचा रूम तुम्हाला चिल्ड हवा आहे, तर तुम्ही घरी जाण्याच्या आतच तो एसी चालू करू शकता. तुमचा रूम चिल्ड झाल्या तुम्ही घरी आराम करू शकता, बरोबर. तिथे तुमचे 10 मिनिटं सेव्ह झाले. किंवा तुमचा आपण जे म्हणतो की माणूस स्वतःसाठीच खूप सारं करत असतो, तर तुम्हाला ते एक वेगळं सुख त्याच्यामध्ये मिळू शकतं. आणि ज्यावेळेस रात्री तुमचं सगळं वर्क कम्प्लीट व्हाल त्यावेळेस प्रत्येक रूम मध्ये जाऊन लाईट बंद करणं, बरोबर, किंवा सिक्युरिटी सिस्टीम चालू करणं. तर टायमिंग झालं, मोबाईलच्या इंटरफेसवर तुम्ही सर्व गोष्टी ऑन ऑफ करू शकता, सिक्युरिटी सिस्टीम तुम्ही ऑन ऑफ करू शकता. रात्री तुम्ही झोपले, एसी हा टेम्परेचर नुसार, रिक्वायरमेंट नुसार तो एसी त्याचं टेम्परेचर चेंज करत असणार आहे, फॅनचं स्पीड रेग्युलेट होत असणार आहे, कर्टन्स ऑटोमॅटिकली क्लोज होतील. दिवस संपला, नेक्स्ट डेला सेम प्रोसिजर रिपीट. बघा, तर हे सगळं कशामुळे पॉसिबल झालं, तर इंटरव्हेन्शन ऑफ आयओटी
इन युअर डेली लाईफ. नॉर्मली ह्या सगळ्या गोष्टी डेली लाईफ मध्ये होत आहे, पण त्याच्यामध्ये तुमचा हेक्टिकनेस वाढतोय आणि तुम्हाला टाइम कन्झ्युम होतोय, आणि ह्या गोष्टी सिंपल होऊ शकतात आयओटी बेस्ड. मी जे ऍप्लिकेशन सांगितले ते समजलं का तुम्हाला? हो सर. सर याच्यामध्ये तुम्ही अजून काही नवीन विचार करू शकता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी सिम्प्लिफाईड होऊ शकतात, जे काही तुमच्या डेली लाईफच्या ऍक्टिव्हिटीज आहे त्या पद्धतीने, बरोबर. किंवा तुम्ही कारने जर तुमच्या ऑफिसला जात असणार आहे, तुमची कार सध्या कुठे उभी आहे, कारचं इंटरनल टेम्परेचर किती आहे, तुम्ही कारमध्ये बसण्याच्या त्या कारला इंडिकेशन देऊ शकतात की एसी चालू करून ठेवा. डिझेल पेट्रोल लेवल किती आहे हे तुमच्या मोबाईलच्या मेसेजवर प्रत्येक वेळेस येईल की आता डिझेल भरणं गरजेचं आहे, पेट्रोल भरणं गरजेचं आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी, एअर प्रेशर किती आहे टायरमध्ये, या सर्व गोष्टी तुमच्या ऑटोमॅटिकली मॉनिटर होऊ शकतात, आणि सगळं एका ठिकाणी डेटा हा प्रेझेंट राहू शकतो. तर हेच इम्पॉर्टन्स आहे आयओटीचा, मेन तुम्हाला सांगायचं झालं तर. तुमच्या घरामध्ये जे काही वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, कचऱ्याची कुंडी किती भरत आलेली आहे ऑटोमॅटिकली नगरपालिकेला. ठीक आहे, आज नगरपालिका तेवढी तत्पर नाहीये, पॉप्युलेशन जास्त आहे, बरोबर. पण प्रायव्हेट तुम्ही एक वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमला जर कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, तर ते तुमचे येऊन सगळं वेस्ट मटेरियल आहे ते तुमची डिक्की भरण्याच्या आत किंवा काय तुमच्या घरामध्ये सिस्टीम असेल ते भरण्याच्या